So you tell us, what is the change you have observed, because you have been working decades now, and what kind of a change when somebody gives to reuse and somebody is taking that to reuse? What kind of a change you see if you compare with the past and now? So I think in terms of people who are wanting to give, I have seen, and we are talking about psychology, I think the mindset change really is vis-a-vis how people are giving. Is it a mindful giving? Is it just giving, just taking out stuff from your house or taking out stuff from your life? Does it matter? Of course it matters. Okay. Of course it matters. Why? I'll tell you, because the person, there is another person at the other end of this giving. When you take out some stuff from your house or your organization or something, it goes somewhere. It either goes to the nature or the whatever the infrastructure, the ecosystem, or it goes to another human being. So it does matter. And I think that's where the mindset, we've seen people who just give us stuff just like that, they are doing it more mindfully. And I think we've also been talking about it a lot in the cities. So that's one change that we are seeing, that people, thousands of people are associating and wanting to give very mindfully and give it with a sense of purpose that, oh, it's going to be something very useful for someone. So that's one thing. The second part is that normally we think of people who are, people who don't have much, or the recipients, so-called, as being, you will take whatever the world offers to them, they will take. But our experience of it, and that has been the most revealing thing about the work, the whole idea of Goonj, is that we think of only people like us as the people who have to play some role. But there are people in the villages, in the factories and all, who are doing this last mile work, whether it is our, the people who are doing the public cleaning or people who are segregating the waste and all. They all have a very important role to play, and they're recognizing their role, appreciating it, working with them is something which is going to be making a huge difference if we really want to do it more rapidly. Because I think one of the issues with reuse, recycling is that it's not happening fast enough, especially for the environment, for disasters that are happening so in such a big way. We need to have this, and that's why I was talking about Sakshi TV doing it is brilliant, because we need more and more platforms to be talking about a different mindset to be applied. We need different technologies, whatever. If you look at the West, the West, I think, is much worse than India in terms of reuse, recycling. We, I think, have been saved because as a culture, we come from a culture of frugal living. Our cultural values are such that we were told in our one generation, two generation down, we were told that, things are to be valued, things are to be kept properly, things are to be put into another loop. We have learned, I think we were very close to nature, where things are, any waste or anything from one ecosystem is reused by another ecosystem. So because we were in that kind of a living way, I think we have a lot to learn from what we were in the past and improve upon that. Wonderful, ma'am. So, yeah, Kavitha garu, meer cheppandi. So, mindset is important. Adding to Meenakshi garu cheppindaniki, so ఇచ్చే వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏ రకంగా ఇస్తున్నారు, తీసుకునే వాళ్ళు అన్ని తీసుకోవడానికి ఏదైనా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? సో దీనికి బ్రిడ్జ్గా గూంజ్ అనేది వ్యవహరిస్తోంది. మీరు చెప్పండి, ఇచ్చే వాళ్ళ మనస్తత్వంలో మార్పు ఎలా రావాలి, తీసుకునే వాళ్ళ మనస్తత్వంలో మార్పు ఏ రకంగా ఉండాలి? బిఫోర్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇట్, ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీ గురించి ఐ లైక్ టు సే అండి. ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఏం చేశారంటే, కొన్ని కొన్ని డిస్పోజబుల్ వాటర్ బాటిల్స్ ఏమున్నాయో డిస్పెన్సిబుల్వి, వాటిని కొన్నిటిని క్రష్ చేశారు, కొన్నిటిని నార్మల్ షేప్లో తాగి పెట్టారు. వెన్ స్టూడెంట్స్ వర్ ఆస్క్డ్ టు పుట్ దీస్ థింగ్స్ అండర్ టూ కేటగిరీస్, ఒకటి రీయూస్కి, ఒకటికి థ్రాష్కి. నలిగిపోయిన బాటిల్స్ అన్ని థ్రాష్లో వేసారు. నార్మల్గా ఉండి ఖాళీ అయిన, అది ఖాళీయే ఇది ఖాళీయే, ఓకే. నార్మల్గా కనబడే బాటిల్నేమో రీయూజ్ బిన్లో వేసారు. సో లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ సెట్. ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకుందాం, ఇచ్చేవాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు అనేది సెకండరీ. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ దట్ వీ యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ ఇన్ అ కండిషన్. ఇప్పుడు మనం బట్టలు ఒకరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. we can put little effort to press it and give it to somebody, rather than క్రంపుల్ చేసి దీన్ని కట్టేసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చి, అంటే
when we I are hope you understand. Yes. Yeah, The comprehend. pressing and all I understand Yeah. because that's mindfully giving. Yes, exactly. Yeah, I've been following it for the past many years now. So, mindset, it is a mindset, of course, but what is that? See, first we need to understand, manam okariki iyala anukuntunnappudu, let us not forget the fact that we are all human beings. Maybe profiles are different, positions are different, our socio-economic status is different, but at the end of the day, ఆకలేస్తే అందరు అన్నం తినాల్సింది. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు ఇన్హేల్ ఆక్సిజన్. లెట్స్ నెవర్ ఫర్గెట్ దట్ ఫ్యాక్ట్. ఐ థింక్ మనం అందరము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అన్న ఆలోచన మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో, ఆబ్వియస్గా మన ప్రెజెంటేషన్ విల్ ఆల్సో వేరీ. ఐ థింక్ ద మైండ్ సెట్ చేంజ్ హ్యాస్ టు ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హౌ యూ వాంట్ టు ప్రెజెంట్ దాట్. మీ దగ్గర ఒక మైక్రోవేవో ఏదో ఉంది, యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్ ఆఫ్ టు సంబడి. వై డోంట్ యూ జస్ట్ డస్ట్ ఇట్ ఆఫ్, క్లీన్ ఇట్ అండ్ దెన్ గివ్, rather than giving it to somebody just like that. I think చాలా స్టడీస్ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ వాట్ ఈస్ యువర్ మైండ్ సెట్. అంటే నువ్వు అవతల మనిషికి ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నావు అన్నది కూడా అర్థమైపోతుంది, రైట్? అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, అవతల వాళ్ళు నువ్వు ఇచ్చే వస్తువుని వాడాలా అని నీకు ఐడియాలజీ ఉంటే గనక, హౌ డు యూ రియలీ ప్రెజెంట్ ఇట్? I think the mindset change starts from the presentation of how you really want to give it to others. And I think that's my opinion, Andy. I think it first starts with that. Right. The need is also a very important thing. Need అనేది ఎక్కువ కనపడినప్పుడు మనకి ఇవన్నీ కనపడవు. సో ఈ తర్వాత వచ్చే ఈ ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ప్రైడ్ అవ్వచ్చు, ఇవేమి కనబడదు. లైక్ దట్ ఫస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినట్టుగా, ఒకళ్ళు ఆగిపోతున్న గుండెను ఇంకో గుండెకి అమరుస్తున్నారు. దెన్ నోబడీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్ ఎవరి గుండె ఇది, ఎవరికి అవసరం పడుతుంది అనేది మాత్రమే చూస్తారు. సో అలాంటి నీడ్ రావాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. రీయూజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాయి మన దగ్గర. డెఫినెట్గా ఉన్నాయి. ఎస్. వుడ్ యూ లైక్ టు యాడ్ విత్ దట్ ప్లీజ్? I also wanted to say that, of course, the mindset is important, yes. So there is also the intent, right? When we are we giving away as a basis of, giving it away as trash, or giving it away in a way that it will be used by somebody else? So I've been part of an NGO where we would collect these items from gated communities. Apartments nunchi clothes, toys, footwear adi collect chesi we would collect them and send it to rural parts of Telangana or mana slums lo, government hospitals lo, we would give away. There were people who would give it neatly, like as if they're gifting it to somebody. Ante mottam stree chesi, ante utkin tarvata stree chesi, they would be in a position that we could just actually exchange it with someone. And there would be some folks who would give it away like it is just absolute trash. So I think a lot koncham introspection cheyali memo andaru. I think that there is a line called Vasudhaiva Kutumbakam, which is one world family. If we treat Mother Nature, the environment around us, as extended family, our actions will be channelized and converted in the same way. So mindset is one important thing, and second thing is from a reuse perspective, we just have to keep it simple, andi. Mem andaru vallu intlo, we cannot wait till there are massive programs taken by the government or by entities before change happens. Mana intlo, what can we do, whether it is segregation of waste or trying to initiate, getting like-minded people to come together and start something which will help in the reuse process, or maybe associate ourselves with, for example, Goonj is an organization that I heard of 6-7 years ago. I remember going to the website, veelu em chestunnaru, how are they using the concept, just educating ourselves. So I think we have to, the change begins with us. So mem andaru responsibility తీసుకుంటే the world will change automatically. మినిస్టర్ గారు, మీరు చెప్పండి. అమర్నాథ్ గారు, సో ఒక మినిస్టర్గా ముఖ్యంగా ఒక 4 ముఖ్యమైన పోర్ట్ఫోలియోస్ మీరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. రకరకాల వ్యక్తులను కలుస్తుంటారు, పరిశ్రమలు తీసుకురావడానికి నిరంతరం శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఈ రీయూజ్ అనే దానికి నిజంగా దాని మీద దృష్టి పెట్టేంత టైం ఉంటుందా, ఉండాల్సిన అవసరం ఏమేరకు? ఈ రీయూజ్ అనేటువంటి దానికి వచ్చే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అదే, బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ అదే. 974 కిలోమీటర్ కోస్ట్ లైన్, భారతదేశంలోనే 2వ అతిపెద్ద కోస్ట్ లైన్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం. సో మనకున్నటువంటి, అంటే దేవుడు మనకి ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఇస్తాడో అన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. దాన్ని ఏ రకంగా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అనేటువంటి దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ దీంట్లో మనం వచ్చినటువంటి దాన్ని, వస్తున్నటువంటి వేస్ట్ని, సముద్రపు వేస్ట్ అనేటువంటిది ఏ రకంగా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. అది ఎక్కడెక్కడ ఏ రకాలుగా దాని ఇంపాక్ట్ ఈరోజు ఎన్వైరన్మెంట్ని చూపిస్తుంది అనేటువంటిది కూడా చూసాం.
ఇందాక చెప్పినప్పుడు కూడా మెరైన్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ ఈరోజు 70% మెరైన్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది మనకి. 30% ఈరోజు భూమి మీద ఉన్నటువంటి చెట్ల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ ఓన్లీ 30%. మెరైన్ ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ ఇట్స్ అరౌండ్ 70%. సో మెరైన్ ప్లాంట్స్ని కాపాడుకోవడానికి మనం చేసేటువంటి దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వేస్ట్ని మనం తీసుకెళ్ళి దాన్ని రీయూజ్ చేసి యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఓషన్ మీద పెట్టేటువంటి ప్రెషర్ కూడా తగ్గుతుంది. ఈరోజు మెరైన్ ఫిష్ ఏ రకంగా 30 to 40 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు చేపలు దొరకాలంటే. సో వాటిని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి సముద్రపు జీవుల్ని, సముద్రపు ప్లాంట్స్ని, వీటినన్నిటి కాపాడుకునేటువంటి క్రమంలో ఇండస్ట్రీ పరంగా కూడా ఏ రకంగా మనం తీసుకొని జీరో డిశ్చార్జ్ చేయాలి. సో మనం వచ్చేటువంటి ప్రతి ఇండస్ట్రీకి మన పాలసీలో అది స్పెసిఫిక్గా పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏ రకంగా వస్తున్నటువంటి వ్యర్థాలని కానీ లేదా వస్తున్నటువంటి దాని నుంచి వచ్చేటువంటి వేస్ట్ని కానీ ఏ రకంగా దాన్ని రీసైకిల్ చేయాలి లేదా రీయూజ్ చేయాలనేటువంటి దాని మీద, వీటన్నిటి మీద ఒక పాలసీని కూడా చాకౌట్ చేయాలని కొత్తగా తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ ఇయర్తో మా 2023తో ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏదేమైనప్పటికీ ఒక ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ అంశంగా తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం గురించి ముఖ్యంగా మాట్లాడాలంటే పార్టీలకు అతీతంగా అని చెప్తూ ఉంటారు మీరు. సో ఈ రీయూజ్ గురించి విషయం మాట్లాడాలి అంటే కనుక అఫ్కోర్స్ మీ మినిస్ట్రీ కిందకి రాకపోయినా ఇప్పుడు స్కూల్ పిల్లలకి ఇస్తున్న బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ తర్వాతి తరగతి వాళ్ళకి ఇస్తే సో చాలా ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఆ రీయూజ్ అనే దానికి అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయినట్టుగా ఉంటుంది అని కూడా నేను అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకున్నటువంటి ఒక పెద్ద కార్యక్రమం హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్, ఆల్మోస్ట్ 28.4 lakh హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. 31 lakh హౌస్ పట్టాస్ ఇచ్చాం, 28.4 lakh హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇందులో యూజ్ చేసేటువంటి ఇటుకలు, కొన్ని స్పెసిఫిక్ మెటీరియల్స్, రీయూజ్ మెటీరియల్స్ వాడుతూ ఉన్నాం. సో దీన్ని ఈఎన్ఎస్ కింద ఒక స్కీమ్ తీసుకొని దాన్ని ఏ రకంగా మనం పర్యావరణానికి ఉపయోగపడేటువంటి దాని కింద టేకప్ చేయాలన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు రీయూజ్డ్ ప్రోడక్ట్స్, ముఖ్యంగా ఇటుకలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రీయూజ్డ్ మెటీరియల్ని వాడమని చెప్పి వారు ఆదేశించడం జరిగింది. దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు ప్లాస్టిక్ ఈరోజు సమాజంలో బాగా ఎక్కువైపోయింది. ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ లేదా తెలంగాణ, తెలుగు రాష్ట్రాలు, పక్క రాష్ట్రాలు ఏ రకంగా ఉన్నాయో తెలియదు కానీ ఈ ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీస్ అనేటువంటివి ఏ ఈవెంట్ జరిగినా, పెళ్ళైనా, పుట్టుకైనా, లేకపోతే ఇంకోటైనా ఏదైనా సరే ముందు ఆ ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీస్ అనేటువంటివి విపరీతంగా అయిపోయి, సో దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు అందుకని అంటున్నా గవర్నమెంట్స్ కొన్ని స్ట్రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. సార్ సినిమా స్టార్లు, రాజకీయ నాయకుల దగ్గర నుంచి మీకు అది ఇది రాలేదు. ఫ్లెక్సీస్ వచ్చిన తర్వాత సినిమా లేదు, ఇది లేదు, అందరూ ఒకటే అయిపోయారు. సో ఎవరన్నా మొత్తం డబ్బు ఉన్నాడు ఎవరన్నా పెడితే, ఫ్లెక్సీలు పెడితే ఆడే స్టార్ ఆ రోజుకి. సో దీని మీద అందుకని అంటున్నా పొలిటికల్ కామెంట్స్ వస్తాయి. లేదా ఎవరి గురించో మేము ఫ్లెక్సీస్ బ్యాన్ చేస్తున్నామని అంటారు, లేదా వారిని చూపించడానికి వాళ్ళకి కావాలని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని. ఎవరి పర్యావరణం కోసం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం, ఎవరో ఒక వ్యక్తి గురించో లేదా ఒక వ్యవస్థ గురించో లేకపోతే ఒకరిని ఇచ్చేయాలన్నటువంటిది కాదు. సో అందుకనే ఈ జనవరి 26వ తారీఖు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్సీస్ అన్నింటిని కూడా బ్యాన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది పర్యావరణానికి మనం చేస్తున్నటువంటి ఒక కఠినమైనటువంటి, పర్యావరణం కోసం చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఒక కఠినమైనటువంటి నిర్ణయం. కానీ అలాగని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ ఫ్లెక్సీస్ చేస్తున్నటువంటి ఆ చిన్న పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారందరికీ ఆల్టర్నేట్ కూడా చూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం మీద ఉంది. సో దాన్ని కూడా ఎంఎస్ఎంఈస్ కింద తీసుకొని ప్రభుత్వం వారికి ఏ రకంగా ఆల్టర్నేట్స్ చూపించాలి, ఈ క్లాత్ బ్యానర్స్ని తీసుకొచ్చేటువంటి దానికి కావాల్సినటువంటి ఇవన్నీ చేయాలనేటువంటిది ఇండస్ట్రీ పరంగా మేము తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయం. సో గ్రీన్ ఎస్ఈజెడ్స్ని కూడా చేయమని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. దాని మీద కూడా వర్కౌట్ చేస్తా ఉన్నాం.